हेलो स्टूडेंट ओडिशा हाई स्कूल स्टडी क्रिएशन यूट्यूब चैनल को आपण माने समस्त स्वागत पिला माने तमनकर क्लास 9 रे पिला माने तमनकर साइंस एग्जाम रो पिला माने तमनकर साइंस एग्जाम रो किछि मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट नोट तमनकर उभय पिला माने लॉन्ग क्वेश्चंस तमनकर मु देबी ता सहित तमनकर पिला माने कोन 3 मार्क एंड 2 मार्क रो जो क्वेश्चंस आसुछि ताको मध्ये को तमनकर मध्ये प्रोवाइड करबी तेनु प्रथम सेक्शन टाको निहाती भाबे देखो तमनकर पई बहुत ही इंपोर्टेंट रहइबो आमे को क्वेश्चंस पढि के जिबा कारण जदि आम गोटे दिन टाइम पाचे एग्जाम देवाई एंड तुमको जो कहि गोटे रियल फैक्ट कहि आमको सब पढ़ा कौन ना समय ना कौन ना पे समय ना तेणु को इंपोर्टेंट क्वेश्चन को आम देखा क्या छाड़ा मैथमेटिकल क्वेश्चन तुम जो अच्छी फिजिकल साइंस देखा के जरूरी आम तुमको सब जगह पे कौन करवा आम डिस्कसन करवा तुमको ये सेक्शन में केवल तुमको पे फिजिकल साइंस ओनली फिजिकल साइंस तुमको पे क्वेश्चन देवी ओनली फिजिकल साइंस बुझीपार ना ओनली फिजिकल साइंस देवी तापर आ गोटे सेक्शन आसो जो तुम कौन देवी पे किसी इंपोर्टेंट लाइफ साइंस क्वेश्चन देवी बुझीगला ना कौन देवी लाइफ साइंस क्वेश्चन देवी तेणु सेक्शन प्रथम सेक्शन देख निहाती भल लगे और तुम मैंने पीडीएफ टी चाहिए तुम मैंने डिस्क्रिप्शन डाउनलोड कर क्वेश्चन कौन कर पे भिजिट कर ओके एबे देखिबा तमनकर फास्ट देख फास्ट तुम पैटर्न कौन रोज प्लान जदि तुमको मुझे कहि एग्जाम पैटर्न प्लान तुमको प्लान सब्जेक्टिव कथा मुझे कहि केते मार्क आसुची 50 मार्क आसुची एंड तुमको 25 कौन होची तुमको सेपरेट हे होची कोन तुमको लॉन्ग क्वेश्चन सेक्शन पई आ लॉन्ग क्वेश्चन सेक्शन पई कार फिजिकल साइंस आ कोन से लाइफ साइंस बुझि पारल ना बुझि पारल तो से 25 मार्क प्ला माने तुमको से 25 मार्क लॉन्ग क्वेश्चंस केतरा पड़ची प्ला माने लॉन्ग क्वेश्चंस पड़ची दीटा तुमको 8 मार्क पड़ची 3 मार्क पड़ची पिला माने 3टा 9 मार्क आसी गला एवं डी मार्क पड़ची तुमको प्लान केतरा 4टा क्वेश्चंस पड़ची जोरे तुमको कौन हेगला प्ला माने तुमको 8 मार्क हेगला तो केते मार्क हे तुमरो 8 की 24 को 25 एटी आसला केते मार्क 25 मार्क तो सेही भली तुमको लाइफ साइंस मध्ये कोन रहबो तुमको सेही क्वेश्चंस कोन रहबो एटी जहार रहला सेठी कोन रहबो से सेम प्रोसीजर रहबो नंबर ऑफ क्वेश्चंस तुमको मुझे कहबी नंबर ऑफ क्वेश्चंस केतरा एठलो 4 5 7 8 9 एपरे 9टा सेपरे 9टा तामाने 18टा क्वेश्चंस तुमको प्लान अटेंड करे अछि बुझि बस ना बुझि बनो 18टा क्वेश्चंस तुमको प्लान अटेंड करे अछि केते समय भितरे तुमको जति समय कोन तुमको मिलथिबो ओके तो 18टा क्वेश्चंस के हम अटेंड करबा सेतरु जदि हम कहबी तुम लॉन्ग क्वेश्चंस होछि केतरा प्ला माने लॉन्ग क्वेश्चंस ला केतरा एपर दिरा सेपर 4टा लॉन्ग क्वेश्चन आ 3 मार्क केतरा प्ला माने एपर 3टा सेपर 3टा हला केतरा प्ला 6टा 3 मार्क आ प्ला 4 4 8टा हला कोन तुमको डी मार्क ताको को आम अटेंड करवा तेणु सबु किसी पे खाता फिलअप करके आसो निहती तुम कौन भल मार्क रही तुमको देखा तुमको फिजिकल साइंस फास्ट चैप्टर आसगला आम चतुर्पार्श्व पदार्थ आम चतुर्पार्श्व पदार्थ किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रथम क्वेश्चन कौन आसला पे बाष्पीभवन कौन बाष्पीभवन को प्रभावित करता कारक गुड़िक विषय कौन कर वर्णना कर फास्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भितर कौन तुम क्वेश्चन आउची बाष्पीभवन कौन बाष्पीभवन को प्रभावित करता कारक गुड़िक विषय कौन कर वर्णना कर सेकेंड क्वेश्चन कौन आसला पे देख सेकेंड क्वेश्चन कौन आसला पे तुमको पदार्थर विभिन्न अवस्था गुड़िक नाम कौन पदार्थर विभिन्न अवस्था गुड़िकर नाम लेख प्रत्येक अवस्थार वैशिष्ट्य गुड़िक आलोचना कर बुझिपाल ओके एबे तुमको मु दीटा क्वेश्चन देछि तुमको दीटा क्वेश्चन देछि इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन फास्ट चैप्टर रु एबे देखिबा तुमको के शॉर्ट नोट माने कोन तुमको 3 मार्क एंड 2 मार्क कोन से क्वेश्चन आछि प्रथम क्वेश्चन कोन आसीबो पदार्थर प्लाज्मा अवस्था कोन संख्या पर बुझाओ द्वितीय क्वेश्चन कोन आसीबो विसरण काहू काजे ओ विसरण प्रक्रिया केते बेले कोन हुए द्रुततर हुए थर्ड क्वेश्चन कोन आसीबो पदार्थर कणिका गुड़िकर दुईटी वैशिष्ट्य लेख बुझिला तो ए पर 3टा क्वेश्चन से पर 2टा क्वेश्चन 5टा क्वेश्चन तुमको प्लान देछि निहार हे पढ़ के जिवो गोटा गोटे क्वेश्चन कोन तुमर बाजी जिवो नेक्स्ट आसीला प्लान कोन आम चारि पाखरे थिबा पदार्थ विशुद्ध की आम चारि पाखरे थिबा पदार्थ विशुद्ध की प्रथम क्वेश्चन कोन आसीबो द्रवण काहू कहा जाय द्रवणर धर्म गुड़िक उल्लेख कर भेरी 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 इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन गोटे तापर आसीबो प्लान कोन सस्पेंशन काहू कहा जाय ता धर्म लेख नेक्स्ट आसीबो कोन कलर धर्म गुड़िक प्लान लेख कलर कोन कलर प्रभाव कोन ता धर्म कौन ताको कौन वर्णना करके तुम पचारि पारे नेक्स्ट आसीबो कौन शॉर्ट नोट पिला माने शॉर्ट नोट कौन पचारिबो मिश्रण और यौगिक मध्य पार्थक्य बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्लान मिश्रण और यौगिक मध्य कौन पार्थक्य अच्छी ताको दर्शाइबो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन मध्य कौन अच्छी पार्थक्य ताको दर्शाइबो धातु और अधातु मध्य कौन डिफरेंस अच्छी ताको बुझियो पिला माने 3 क्वेश्चन तापर आउ क्वेश्चन तुमको पचारिबो शॉर्ट नोट आउ कौन पचारिबो पिला माने टिंडाल प्रभाव कौन टिंडाल इफेक्ट काहू कहा जाय भेरी भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिला माने तापर आसीगला पिला माने कौन क्रोमाटोग्राफी काहू कहा जाय एवं द्रावक काहू कहा जाय तुमको द्रव काहू कहा जाय बुझिपाइल पिला माने तो एभली तुमर कोन थिला प्लान किछि शॉर्ट नोट थिला तापर आसीला प्लान कोन तुमर परमाणु और अणु रे तुमर इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कोन आसीबो मोल कोन मोल रो तीनोटी व्यवहारिक दृष्टांत कोन दियो पिला माने तापर कोन आसीबो रासायनिक संयोजकर दुईटी नियम कोन एवं बुझाओ भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन थिला ने पर्टिकुलरली क्वेश्चन कहबी कोन और भेरी भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रासायनिक संयोजकर दुईटी नियम लेख एवं कोन ताको बुझाओ डाल्टन कोन परमाणु तत्वर स्वीकार गुड़िक लेख
ତାପରେ ଆସିବ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଏଭୋଗାଡ୍ ସ୍ଥିରାଙ୍କ କ'ଣ ଲେଖ, ତାପରେ ଅଣୁ ଓ ପରମାଣୁ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି ତାକୁ ଦର୍ଶାଅ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ବୁଝିପାରିଲ ପରମାଣୁ ଓ ଅଣୁରେ କ'ଣ ଆସୁଛି ତମର କ'ଣ ଏଇ 5ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସୁଛି। ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ପରମାଣୁ ଗଠନ ବିଷୟ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ପରମାଣୁ ଗଠନରେ ତମକୁ ଆସିବ ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ କ'ଣ ଆସିବ ବୋରଙ୍କ ପରମାଣୁ ମଡେଲ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ପିଲାମାନେ ତମର ଚାହୁଁଛ ଟମସନଙ୍କର କିମ୍ବା ରଦରଫୋର୍ଡଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପଢିକି ଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ମତେ ଲାଗୁଛି ପିଲାମାନେ ବୋରର ପରମାଣୁ ମଡେଲଟା ପିଲାମାନେ ତମ ଏଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ କରାଇବ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ରହିବ। ବୋରଙ୍କ ପରମାଣୁ ମଡେଲ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଆଇସୋଟୋପ କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକର କ'ଣ ଲେଖ ଉପଯୋଗିତା ଲେଖ। ରଦରଫୋର୍ଡଙ୍କ ସୁନାପାଟିଆ ପରୀକ୍ଷାଟି ବୁଝାଅ। ସୁନାପାଟିଆ ପରୀକ୍ଷାଟି ବୁଝିବା ପଢିକି ଯାଅ। ଯଦି ଚାହୁଁଛ ରଦରଫୋର୍ଡଙ୍କର ତମ ତ୍ରୁଟି କ'ଣ ରହିଲା ତାକୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ଦେଖିକି ଯିବା ପାଇଁ ସେପାରେ ଦେଖିକି ଯାଅ, ନଚେତ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଯାଇପାର ପିଲାମାନେ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏତେ ନାହିଁ, ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଯାଇପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଦେଖ ତମଙ୍କର ସର୍ଟ କ'ଣ ଆସିବ? ସର୍ଟ କ'ଣ ଆସିବ ହାଇଡ୍ରୋଜେନର 3ଟି ଆଇସୋଟୋପର ନାମ ଲେଖ। ଆଇସୋଟୋପ କ'ଣ ଉଦାହରଣ ସହ ଲେଖ। ଆଇସୋବାର କ'ଣ ତାର ଉଦାହରଣ ସହ ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଆସିବ ଗୋଟେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ମୌଳିକର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ସଜ୍ଜା କ'ଣ ତାକୁ ଲେଖିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଚ୍ଛା ନେକ୍ସଟ ଚାପ୍ଟର କ'ଣ ଆସିଲା ଗତି। ଗତିରୁ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ପକ୍କା ଆସିବ। ଗତି ଚାପ୍ଟରରୁ ତମର ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଗୋଟେ ନିହାତି ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ ପିଲାମାନେ। କ'ଣ ଆସିବ ପିଲାମାନେ ତମର କ'ଣ ଆସିବ ପିଲାମାନେ ମୁଁ କହି ରଖିବି। ଦେଖ ଗତିରୁ ତମର କ'ଣ ଆସିବ ଗତିର ଦ୍ୱିତୀୟ ସମୀକରଣ ସମୟ ଓ ପରିବେଗ ଲେଖଚିତ୍ରରୁ ନିଗମନ କର। ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ। ଭେରି 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 ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସମୀକରଣ ଏବଂ ତୃତୀୟ ସମୀକରଣ ଦିଟା ଯାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାପରେ ତମର ପଚାରିବ ପିଲାମାନେ ତମର 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ କ'ଣ ପଚାରିବ ପିଲାମାନେ ସମୟ ପରିବେଗ ଲେଖଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ v ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ u ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 2s ଗତି ସମୀକରଣର ସୂତ୍ର ନିଗମନ କର। ତମର ଥାର୍ଡ ସୂତ୍ର ଆସିଗଲା। ତାକୁ ବି କ'ଣ ତମକୁ କିପରି ଆମେ ସମୟ ଓ ପରିବେଗ ଗ୍ରାଫରେ କ'ଣ କରୁଛେ ଦର୍ଶାଉଛେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବ ତମେ ଏଠି ତାକୁ ସୂତ୍ରଟି କ'ଣ କରିବ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଓକେ ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ କ'ଣ ଆସିବ ତମ ସ୍ୱପ୍ନରୁ କ'ଣ ଆସିବ ତୋଳନ ଓ ମଣ୍ଡନ କ'ଣ ସମଗତି ଅସମଗତି ସମବୃତ୍ତୀୟ ଗତି କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ସମବୃତ୍ତୀୟ ଗତି କ'ଣ ତମର କ'ଣ ରହିବ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ରହିବ। ତାପରେ ଆସିଗଲା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ବଳ ଓ ଗତି ନିୟମ। ବଳ ଓ ଗତି ନିୟମରେ କ'ଣ ପଢିକି ଯିବ ପିଲାମାନେ ନ୍ୟୁଟନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗତି ନିୟମର ଗାଣିତିକ ସୂତ୍ରାୟନ ନିଗମନ କର। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ। ତାପରେ କ'ଣ ପଚାରିବ ତମକୁ ସମ୍ବେଗର ସଂରକ୍ଷଣର ନିୟମକୁ ଲେଖ ଓ ତାକୁ କ'ଣ ଆରାମସେ ବୁଝେଇବ ତମମାନେ। ଓକେ ତାପରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ ଆସିବ ତମର ନ୍ୟୁଟନଙ୍କ ମହାକର୍ଷଣ ନିୟମର ନିୟମଟି କ'ଣ ଲେଖ। ନ୍ୟୁଟନଙ୍କର ମହାକର୍ଷଣ ନିୟମ ଲେଖ ଏହାର ଗାଣିତିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡିବ ପିଲାମାନେ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ। ବୁଝିପାରିଲ? ଓକେ ଏବେ ଦେଖ ସ୍ୱପ୍ନରୁ କ'ଣ ପଚାରିବ ତମକୁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନରୁ କ'ଣ ପଚାରିବ ବଳ କ'ଣ ଏହାର ପରିମାଣ କିପରି ଗଣନା କରାଯାଏ। ସମ୍ବେଗ କ'ଣ ଏହା କି ପ୍ରକାର ରାଶି ଏସ୍ଆଇ ପଦ୍ଧତିରେ ଏହାର ଏକକ ଲେଖ। ଜଡ଼ଟା କ'ଣ ଓ ଏହା କାହା ଉପରେ କ'ଣ କରେ ନିର୍ଭର କରେ। ବୁଝିପାରିଲ 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏବେ ଦେଖିବା ତମର ମହାକର୍ଷଣ ପିଲାମାନେ ମହାକର୍ଷଣ ଦେଖ ମହାକର୍ଷଣ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମକୁ ମୁଁ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦର୍ଶାଅ ଯେ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁର ଓଜନ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ସେହି ବସ୍ତୁର ଓଜନର 1% ହବ। ଓକେ ତାପରେ ସ୍ୱପ୍ନରୁ କ'ଣ ପଚାରିବ ପିଲାମାନେ ସ୍ୱପ୍ନରୁ କ'ଣ ପଚାରିବ ଚାପ ଓ ବଳ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ବସ୍ତୁର ସାନ୍ଦ୍ରତା ଓ ଆପିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଆର୍କିମିଡିସ୍ ସୂତ୍ର କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଏହା କେଉଁଠାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ଲେଖିବ ତମମାନେ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି? ଆଚ୍ଛା ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଶକ୍ତିର ପ୍ଲାନ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ କ'ଣ ରହିବ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଶକ୍ତିର ପ୍ଲାନ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ କ'ଣ ରହିବ ସ୍ଥିତିଜ ଶକ୍ତି କ'ଣ ସ୍ଥିତିଜ ଶକ୍ତି କ'ଣ ସ୍ଥିତିଜ ଶକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଗାଣିତିକ ସୂତ୍ର ନିଗମନ କର। ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ। ଓକେ ତାପରେ ସ୍ୱପ୍ନରୁ କ'ଣ ରହିବ ପିଲାମାନେ ଜୁଲ ଓ ଅଗ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ନିଗମନ କରିବ। ସ୍ଥିତିଜ ଶକ୍ତି ଓ ଗତିଜ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ ଦର୍ଶାଇବ ବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଇବ। ପାୱାରର ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଏହାର ଏକକ କ'ଣ କ୍ଷମତା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ଏହାର ଏକକ କ'ଣ ତାକୁ କ'ଣ କରିବ ଲେଖିବ। ସ୍ୱପ୍ନ ତୁମର ଆସିଗଲା। ଓକେ ତାପରେ ଆସିଗଲା ଧ୍ୱନି। ଧ୍ୱନିର ମୋର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ କ'ଣ ଆସିଛି ମାନବ କର୍ଣ୍ଣର ଏକ ନାମାଙ୍କିତ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କର। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ମାନବ କର୍ଣ୍ଣର ଏକ ନାମାଙ୍କିତ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବ। ତାପରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଧ୍ୱନି ଚାପ୍ଟର ନା ଧ୍ୱନି ଚାପ୍ଟରରୁ ତମକୁ କ'ଣ ବାରମ୍ବାର କ'ଣ କରେ ସ୍ୱପ୍ନରୁ ପଚାରେ ବାରମ୍ବାର ଏଭ୍ରି ଟାଇମ୍ ତମେ ଏଭ୍ରି ଇୟର ତମେ ଯଦି ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଚେକ୍ କରିବ ତମର କ'ଣ କରିବ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରୁଛି ସ୍ୱପ୍ନଠୁ 3 ମାର୍କିଆ 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ କ'ଣ ପଚାରେ ଅଧିକ ପଚାରେ। ତେଣୁ ତମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଜାଗା ପଢ଼ିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଧ୍ୱନିର ତୀବ୍ରତା କାହାକୁ କହନ୍ତି ହେଲା ଏହା କେଉଁ କାରକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସେକେଣ୍ଡ କ'ଣ ଆସିଗଲା ସୋନାରର କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ଓ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ କ'ଣ ବୁଝାଇ ଲେଖିବ। ଥାର୍ଡ କ'ଣ ଆସିଗଲା ପ୍ରତିନାଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏହାକୁ କିପରି କମ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଆସୁଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଠି ଆଉ କ'ଣ ଆସୁଛି ତରଙ୍ଗ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆର୍ବୁଟିକାଳ ଓ ବେଗ କ'ଣ ଆର୍ବତକାଳ ହେଇଯାଇଛି ହେଲା ଆର୍ବତକାଳ ଓ ବେଗ କ'ଣ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କର। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ କ'ଣ ଆସିଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କ'ଣ ଏହା କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କ'ଣ ଏହା କ'ଣ ହୁଏ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ବାଦୁଡ଼ି ମାନେ ଅନ୍ଧାରରେ ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁକୁ କିପରି ଠାବ କରିପାରନ୍ତି। ଓକେ ତାପରେ ପିଲାମାନେ ତାପରେ କ'ଣ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ ଧ୍ୱନିର ପ୍ରତିଫଳନ ନିୟମ ଲେଖ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ଧ୍ୱନିର ପ୍ରତିଫଳନ ନିୟମ କ'ଣ ଲେଖିବ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ?
ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି? ବାସ୍ ଏତିକି ତମ ପାଇଁ କଣ ଥିଲା? କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଥିଲା। ତାକୁ କଣ କରିବ? ନିହାତି ଭାବେ ପଢିକି ଯିବ। ନିହାତି ଭାବେ ପଢିକି ଯାଅ। ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ରହିବ ପ୍ଲାନେ? ଭେରି, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ରହିବ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଯଦି ତମେମାନେ ଚାହୁଁଛ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଯଦି ଚାହୁଁଛ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାକୁ, ତାହେଲେ ତମମାନେ କଣ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଫର୍ମୁଲା ସବୁ ଯାକ ଦେଖିକି ଯାଅ ପିଲାମାନେ। ଫର୍ମୁଲା ଦେଖିକି ଯାଅ, କାହିଁକି ତମର ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗୋଟେ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ। ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ। ତେଣୁ ସବୁ ଯାକ ଟପିକ୍ ଭିତରୁ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତମକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଦେବି, ତା ଏକ୍ସାମରେ ଆସିବ ନ ଆସିବ ଏମିତି କିଛି 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତମକୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ତମେ ସବୁ ଯାକ ଚାପ୍ଟରର ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ଫର୍ମୁଲା ତକ ମନେ ରଖି ଯାଅ ପିଲାମାନେ। ତମମାନେ ଏକ୍ସାମ ହଲରେ କାଲି ନିହାତି ଭାବେ କଣ କରିବ? ଗୋଟେ ନା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ କଣ କରିବ? ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲକୁ ନେଇକି ଫେସ୍ କରିବ ହିଁ କରିବ। ତ ଏହା ଥିଲା ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ। ତମମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ପିଲାମାନେ ପିଡିଏଫ୍ ପାଇବା ପାଇଁ, ତେବେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି କିମ୍ବା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ପିଲାମାନେ ପିନ୍ କରିଦେଇଛି, ତାକୁ ଆରାମସେ ଯାଅ। ତମମାନେ ସେଇ ଲିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ତମେ ପିଡିଏଫ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରିପାରିବ ଏବଂ ସବୁ ଯାକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ କଣ କରିବ? ଆରାମସେ ପଢିକି ଯାଇପାରିବ। ଯାକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ପିଲାମାନେ କଣ କର? ପଢିକି ଯାଅ। ଏକୁ କିଛି ବି ସ୍କିପ୍ କରନି। ତମମାନଙ୍କ ଏକ୍ସାମ ହଲରେ ଲେଖିବ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ହିଁ କଣ? ଆରାମସେ ବାଜିଯିବ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ତମର ଏଇ ସେକ୍ସନ ସରିଲା ପରେ ତମେ ଦେଖିବ ଆଉ ଗୋଟେ ସେକ୍ସନ ତମର କଣ ଆସିଯିବ? ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଇଫ ସାଇନ୍ସ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଇଫ ସାଇନ୍ସର ମଧ୍ୟ କଣ ଆସିଯାଉଛି? ଭିଡିଓ ଆସିଯିବ। ତାକୁ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ରଖିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ରଖ। ତାପରେ କଣ? ତମେ ସବୁ ଯାକ ଲାଇଫ ସାଇନ୍ସର କଣ ଦେଖିପାରିବ? ଭିଡିଓ ଦେଖିପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଭେରି, ଭେରି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପିଲାମାନେ। ତମମାନଙ୍କର ଏକ୍ସାମଟି ଯେପରି ଚାଲିଛି ସେମିତି ହବାକୁ ଦିଅ। ଯଦି କିଛି ନ ପଢିଛ ତାହେଲେ ଭ୍ରମିତ ହୋଇକି ପିଲାମାନେ ଅଲଗା ଫେକ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରୁ କିଛି ପିଲାମାନେ ମାନେ କଣ ଫେକ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ପଢିକି ଯିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରନି। ଯଦି ନ ପଢିଛ ଦେନ୍ ଓକେ, 9 କ୍ଲାସ୍ ଏକ୍ସାମ ଡୋଣ୍ଟ ୱରି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଫେକ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସକୁ ରାମ୍ପି ହେଇକି ପଢିକି ଯାଇକି କାଲି ଏକ୍ସାମ ହଲରେ କଣ ବସିକି ଆସିବା କିଛି ଜରୁରୀ ନାହିଁ। ଯାହା ପଢିଛ ତାକୁ କଣ କରିବ? ଆରାମସେ ଲେଖିଦେଇକି ଆସିବ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।